السلام علیکم۔ آج پیر ہے اگست کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پاکستان، بھارت، افغانستان، امریکہ اور عالمی خبروں سے۔ پاکستان کی فوج نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور انہیں فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ پیر کو آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ٹاپ سٹی کیس میں کورٹ آف انکوائری شروع کی گئی ہے۔ فوج کے ترجمان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت انضباطی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ جنرل فیض حمید پر الزام ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی پر قبضے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے حالات بنگلہ دیش سے بدتر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یقین ہے کہ پاکستانی فوج قوم پر گولی نہیں چلائے گی۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت کے موقع پر عمران خان کا میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہنا تھا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اب اگر آئین کی خلاف ورزی ہوئی تو ملک بھر میں عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ آج نوجوانوں کا بین الاقوامی دن ہے۔ اقوام متحدہ نے 12 اگست کو نوجوانوں کے دن کے طور پر مختص کیا ہے۔ اس دن کا مقصد نوجوانوں سے متعلق ثقافتی اور قانونی مسائل کی طرف توجہ مبذول کرانا ہے۔ نوجوانوں کا پہلا عالمی دن 12 اگست سن 2000 کو منایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جنوبی ایشیا کی آبادی 2 ارب سے زیادہ ہے، جس میں بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش سر فہرست ہیں۔ پاکستان کے 2024 کے معاشی جائزے کے مطابق ملک میں اس وقت تقریباً 45 لاکھ افراد بے روزگار ہیں۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مالدیپ کا اپنا 3 روزہ سرکاری دورہ اتوار کو مکمل کر لیا۔ چین کے حامی محمد معیزو کے گزشتہ سال نومبر میں صدر کا عہدہ سنبھالنے اور بھارت سے مالدیپ کے تعلقات کشیدہ ہونے کے بعد بھارت کی جانب سے یہ پہلا اعلیٰ سطحی دورہ تھا۔ اس موقع پر جے شنکر نے مالدیپ کی قیادت کو یہ یقین دلایا کہ مالدیپ خطۂ بحر ہند میں امن و استحکام اور خوشحالی کے قیام کے لیے بھارت کا ایک اہم شراکت دار ہے۔ انہوں نے مالدیپ کے صدر محمد معیزو، اپنے ہم منصب اور دیگر وزراء سے بھی ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر وسیع تر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں میں اقتصادی نوعیت کے 6 معاہدے بھی ہوئے، لیکن کوئی دفاعی معاہدہ نہیں ہوا۔ بنگلہ دیش کے نئے عبوری رہنما محمد یونس نے کہا ہے کہ ملک شیخ حسینہ کی معزولی کے بعد طلبہ کی قیادت میں انقلاب کا سامنا کر رہا تھا۔ نوبیل انعام یافتہ رہنما نے اتوار کی رات صحافیوں کو بتایا کہ سپریم کورٹ اور دیگر اداروں نے شیخ حسینہ کے کلیدی حلیفوں کے استعفے قانونی ہیں، کیونکہ قانونی طور پر تمام اقدامات پر عمل کیا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ طالبان نے 15 اگست سن 2021 کو افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے خواتین کے حقوق کا دنیا کا سب سے سنگین بحران پیدا کر دیا ہے۔ طالبان کے دور میں افغانستان واحد ملک ہے جہاں لڑکیوں کے لیے 6ٹھی جماعت سے آگے تعلیم پر پابندی ہے۔ افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ نے اس صورتحال کو تعصب، علیحدگی، انسانی وقار کی بے عزتی اور خواتین اور لڑکیوں کو خارج کرنے کا ایک ادارہ جاتی نظام قرار دیا۔ خواتین اور لڑکیوں کے حقوق پر سخت پابندیوں کے علاوہ طالبان نے آزادی اظہار اور میڈیا پر سخت پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں اور مظاہرین، ناقدین اور صحافیوں کو حراست میں لے کر ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔
तालिबान अपनी इन पाबंदियों का दिफा करते आए हैं और इस रिपोर्ट पर उनका रद्द अमल सामने नहीं आया। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया है, जबकि इसराइल बड़े पैमाने पर हमले की तैयारियां कर रहा है। यूरोपीय रहनुमाओं के बयान में कहा गया है कि लड़ाई अब खत्म होनी चाहिए और हमास के ज़ेरे हिरासत तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि गजा के लोगों को इमदाद की फौरी और बिला रोक टोक तरसील और तकसीम की जरूरत है। दूसरी जानिब हमास ने अमरीका और दूसरे सालिसों पर जोर दिया है कि वो सदर जो बाइडन के तजावीज़ की रोशनी में जिस मंसूबे पर गुज़श्ता माह इत्तेफाक हुआ था उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उधर इसराइल ने खान यूनुस समेत जुनूबी गजा के महफूज जोन करार दिए गए मुतअद्दिद इलाकों से एक बार फिर फलस्तीनियों को इनखला का हुक्म दिया है। पेंटागन का कहना है कि अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने मशरिक़ वस्ता के लिए गाइडेड मिसाइल आबदोस का हुक्म दिया है और तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन के स्ट्राइक ग्रुप को इस इलाके में जल्द रवाना होने के लिए कहा है। ये इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका और दीगर इत्तेहादी इसराइल और हमास पर जंग बंदी के मुआहदे के लिए जोर दे रहे हैं। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने कहा है कि बीजिंग ईरान की खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और कौमी वक़ार के दिफा की हिमायत करता है। चीन की वजारत खारजा के मुताबिक चीनी वजीर खारजा वांग यी ने ईरानी हम मनसब से इतवार को गुफ्तगू में तेहरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत को दोहराया। वांग यी का कहना था कि यह हमला ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला है, जबकि इससे खित्ते के इस्तेहकाम को धचका लगा है। ईरान और गजा की अस्करी तंजीम हमास ने कत्ल के लिए इसराइल को मूरद इल्जाम ठहराया है। दूसरी जानिब इसराइल ने इस कत्ल की न तो जिम्मेदारी कबूल की है और न ही इससे मुलव्वस होने की तरदीद की है। ईरान के साबिक वजीर खारजा जवाद जरीफ ने पीर को ऐलान किया कि उन्होंने नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने उन्हें अपना नायब मुंतखब किया था। जरीफ ने अपने इस्तीफे की कई वजूहात बताई हैं, खासतौर पर नई तजवीज़ करदा 19 रुकनी काबीना में सफबंदी से मायूसी। जरीफ एतदाल पसंद सदर हसन रूहानी की हुकूमत में सन 2013 और सन 2021 के दरमियान ईरान के आला सिफारतकार थे, जिन्होंने बड़ी आलमी ताकतों के साथ सन 2015 के जौहरी मुआहदे पर बातचीत की थी। रूस के कर्सिक के इलाके के गवर्नर ने पीर को सदर व्लादिमीर पुतिन को बताया कि तकरीबन 2000 अफराद की आबादी वाली 28 बस्तियों पर यूक्रेन के फौजियों का कंट्रोल है। इस इलाके पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूरोप के सबसे बड़े जौहरी बिजली घर में आग लगने पर रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतवार की शब आग लगी थी। इस आतिशज़दगी के बाद रूस और यूक्रेन दोनों जानिब से तस्दीक की गई है कि यहां किसी किस्म की ताबकारी का इखराज नहीं हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने इल्जाम आयद किया और इस बयान में खबरदार किया कि यह हमले प्लांट की जौहरी हिफाजत को खतरे में डालते हैं और जौहरी हादसे के खतरे में इजाफा करते हैं। उन्हें अब रोकना चाहिए। ओलंपिक्स। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में खेलों की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक्स का इख्तिताम हो गया है। 11 अगस्त को पेरिस में फ्रांस के नेशनल स्टेडियम में ओलंपिक्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मारूफ अदाकार टॉम क्रूज समेत कई फनकारों ने शिरकत की। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। अब ओलंपिक्स का मेला साल सन 2028 में अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में सजेगा। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल टेबल पर सरफहरिस्त अमेरिका रहा, जिसने मजमूई तौर पर 126 तमगे हासिल किए, जिनमें 40 गोल्ड मेडल शामिल हैं, जबकि चीन ने भी 40 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। तीसरे नंबर पर जापान रहा। और अब एक ऐलान।
वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।